गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. नमस्कारं मास्टर. नमस्कारं मास्टर E.K. नमस्कारं मास्टर M.N. नमस्कारं मास्टर VPS. नमस्कारं मास्टर CVV. नमस्कारं मास्टर CVV. Namaskaram, Master CVV, to your lotus feet. Namaskaram, Master CVV, to your lotus feet. Master CVV, Namaskaram to your lotus feet. Vaste. Venugopal garu gaani annara? Vasudevandi. Chalavanడి. Case number 85. A lady aged about 47 years came to our dispensary with the following complaints. Since 2 years, she had liver problem, fatty liver, gallstones, and allergy. She had financial problem and problem with her son. She was easily getting irritation on him, mental worries. She wanted to have a relationship, but afraid to go into a relationship. She lost 20 kg through dieting. Sometimes her left arm becomes numb and she wakes up from sleep. When she was not strict with her diet, her hand, feet and eye swells. In 1956 and 1960, right leg of her shin bone got fractured. In 1991, right angle got fractured. From 1968 to 74, she worked with lead ceramic. She had habit of smoking and taking alcohol. She was warm-blooded and likes summertime. She sleeps with an open window. She likes all types of food. She likes to sleep on left side. She had skin problems. Occasionally gets fevers. She was divorced. She had 4 pregnancies, 2 children alive. One child died in 1976 and one in abortion 1977. She had problems with parents and they were alive. Her father was diabetic. Her mother had thyroid problem. Her mother's sister had breast cancer. Her sister committed. Next. Her sister committed suicide. Her grandmother suffered with TB. 7 years ago, she had uterine carcinoma. It was in a small part of the cervix. Only that small part was taken away. There was hardening of milk glands. No menstruation since 2 years. She had hemorrhoids. In childhood, she suffered with chickenpox and measles. She was vaccinated for pox and polio and yellow fever. Her parents used to beat her often, and when she was in teenage, she wanted to start therapy, but they told her you could not do it. Attained menarche at 15th year. At her teenage, she had suicidal tendency. She likes company and as well as to be alone. She was absent-minded. Her memory was good. She had desire for death. She wants to do everything slowly. She gets more anger and cries. Sometimes she had urinary infection. She used to suffer from incontinence, but it subsided after stopping taking alcohol. When she gets something that was not agreeable, she gets pain and quickly gets gas in the intestines. She feels stomach bloated. She feels heaviness and pressure in the intestines and the area of diaphragm. Appetite was more, but recently she changed her diet to eliminate fats. Then she lost some weight. Almost every day she feels pain in her spleen with aggravates on pressure. She often gets pain in the kidneys. She had tendency to develop renal
calculi. She was depressive and anxious. She suddenly goes into depression. She was very indecisive. She used the pill only for 6 months. Afterwards, she never used any contraceptive. Since many years, she had terrible pain by pressure at a point below the left scapula. The mammary glands were hard and painful to touch. When she was giving breastfeeding to her second child, she had rheumatic shock. Her joints were blocked and she could not move. She suffered from this problem for 2 weeks. On 29th August 1995, Dr. E. Ananta Krishna prescribed Mlexal 200, 3 doses with 1 month gap. On 29th November, he prescribed Tuberculum 1M 1 dose. On 21st August 1996, he prescribed Mlexal 200 1 dose. In November, he prescribed Cefilum 201 dose. On 28th January 1997, her blood pressure increased to 200 by 130 mm. He prescribed Glonine 201 dose. Vasudev. ఈ కేసులో మనము నేచర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ చూస్తే చిన్నతనంలో తను 15th పాయింట్ చికెన్ పాక్స్ వాటితో సఫర్ అయ్యారని చెప్పారు. తర్వాత 6th పాయింట్ లో ఫ్రాక్చర్స్, 7th పాయింట్ లో కూడా. అయితే 13th పాయింట్ లో యుటరైన్ కార్సినోమా వచ్చింది ఇవిడికి, అది సర్విక్స్ దగ్గర. సో అది తీసేశారు అన్నట్టుగా చెప్పారు. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వచ్చిన కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ హార్డన్ అయిపోవటం, తర్వాత యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్. అది కూడా ఆఫ్టర్ ఆల్కహాల్ మానేసిన తగ్గింది అంటే అది తీసుకోనే హ్యాబిట్ వల్ల యూటీఐ వచ్చేదని అర్థమవుతుంది, అంటే రీనల్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 26th పాయింట్ లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ రొమాటిక్ షాక్ వచ్చిందని చెప్పారు 26th లో, అంటే జాయింట్స్ అన్ని కూడా పట్టేసినాయని. నేను అనుకోవడం బాలింత తర్వాత అదే డెలివరీ తర్వాత వచ్చిన ప్రాబ్లం అనిపించింది. అంటే ఆ వీక్నెస్, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అప్పుడు ఆ వీక్నెస్ కి ఇది బయటేసిందా అని ఒక డౌట్. 2 years నుంచి ఆవిడకి లివర్ ఎఫెక్ట్ అయింది, గాల్ స్టోన్స్, మధ్యలో కూడా స్ప్లీన్ గురించి కూడా పెయిన్ అని చెప్పారు. అంటే మనం ఓవరాల్ గా డిసీజ్ చూస్తే ఇవన్నీ చదువుకోవడం కంటే డిసీజ్ వైజ్ గా చూస్తే ఆవిడకి ఏమైంది, హెల్త్ ఇష్యూ చిన్నతనంలోనే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనిపించింది అంటే హెరిడిటరీగా సిఫిలిటిక్ మయాజం అనేది ఇన్హెరిట్ చేశారు ఆవిడ. ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఆవిడ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. దానికి తోడు చిన్నప్పటి నుంచి తను చాలా సఫర్ అయ్యారు, ఇంట్రోవర్ట్ కాబట్టి. 16th పాయింట్ లో పేరెంట్స్ యూజ్ ఇట్ టు బీట్ హెర్ ఆఫ్ అండ్ అది ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ మైండ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడి ఏమో అనుకుంటున్నాను. అంటే హ్యాపీగా ఉండాల్సిన వయసులో 18th పాయింట్ లో వాళ్ళు చెప్పారు చూడండి, ఎట్ హర్ టీనేజ్ షీ హ్యాడ్ సూసైడల్ టెండెన్సీ. సో ఇవన్నీ మనకి అమ్మాయి చిన్నతనం నుంచి సఫర్ అవుతూ వచ్చింది అనేది అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కానీ ఇప్పుడు సూసైడల్ టెండెన్సీ లేదు కానీ హ్యాజ్ డిజైర్ ఫర్ డెత్ అని చెప్పారు 18th పాయింట్ లో. ఇవన్నీ అంటే ఆ డిప్రెసివ్నెస్, యాంగ్జియస్ అని చెప్పారు 23rd పాయింట్ లో. సడన్లీ గోస్ ఇన్ టు డిప్రెషన్. ఈ మెంటల్ సెటప్ అంతా చూస్తే సిఫిలిటిక్ మయాజం బాగా కనబడుతుంది. వెరీ ఇండెసిసివ్, అదొకటి, అబ్సెంట్ మైండెడ్, ఇవన్నీ కూడా మనకి. ప్లస్ థెర్మల్ మొడాలిటీ వచ్చి చూస్తే 8th పాయింట్ లో వార్మ్ బ్లడెడ్ అంటే మరి అది చిల్లి అయి ఉండాలి కదా, అదే హార్ట్ ఎగ్రవేషన్ అయి ఉండాలి. లైక్స్ సమ్మర్ టైం అన్నారు, అదొకటి. స్లీప్స్ విత్ అని ఓపెన్ విండో. దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, ఎండ ఎండ ఇష్టమే, చల్లదనం ఇష్టమే అన్నట్టు అవుతుంది. సో మన జబ్బుల పరంగా చూస్తే ఫిజికల్ గా దానికి ఫస్ట్ యూట్రైన్ చిన్నతనంలో హెల్త్ ఇష్యూస్ ఓకే,
తర్వాత యూట్రైన్ కార్సినోమా, దాని కాన్సిక్వెన్స్ గా బ్రెస్ట్ హార్డెన్ అయిపోవడం, తర్వాత తన మెనోపాజ్ అటైన్ అయింది, యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్, రొమాటిక్ షాక్ డెలివరీ టైంలో, తర్వాత లివర్ గాల్ బ్లాడర్ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం, తర్వాత బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లం, పెయిన్ ఇన్ స్లీప్, పెయిన్ ఇన్ కిడ్నీస్, పైల్స్. అంటే ఇవన్నీ వదంటోకి వెళ్ళిపోయినాయి. మెంటల్స్ వచ్చేసేటప్పటికి ఆ చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్, ఫ్యామిలీ లైఫ్ కూడా అంత గొప్పగా ఏం లేదు, డైవోర్స్ అని చెప్పారు. ఈ సిచ్యువేషన్స్ తనని కార్సినోమాకి క్యాన్సర్ లోకి లీడ్ చేసి ఉంటాయేమో అని డౌట్. సార్ డైవర్స్ అయిపోయి అన్న ప్రశాంతంగా ఉందా అంటే సన్తో ప్రాబ్లం, కొడుకుతో ప్రాబ్లమ్స్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, లోన్లీనెస్, ఇవన్నీ ఎక్కడ కూడా తను బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్టుగా మాస్టర్ గారి కేస్ షీట్ లో ఏమి కనిపించలేదు. వీటన్నిటి ఎక్కువ మెంటల్ సఫరింగ్ ఉండడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడం, సఫర్ అవ్వడం, దాని వలన ఆవిడ మా ఇంటలెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతోంది, అబ్సెంట్ మైండెడ్నెస్ ఇవన్నీ వస్తుంది. డిప్రెషన్ అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది మొదటి నుంచి కూడా. సో ఈ గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవడం, ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకుని యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్. మాస్టర్ గారు మైండ్ ని కన్సిడర్ చేసి వేశారని అయితే నేను అనుకోవట్లేదు, కానీ అంటే మయాజం ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని మెర్క్సాల్ 200 వేసారేమో అనుకుంటున్నాను. అంటే నాకు అంత కరెక్ట్ గా అయితే ఐడియా రాలేదు ఇది. అయితే మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో చూడండి, మెర్క్సాల్ వేసి 3 డోసెస్ వేశారు, 1 month గ్యాప్ తో వేసి 29th ట్యూబర్క్లిన్ 1 వేశారు. అనుకున్న మెడిసిన్, ఇండికేట్ అయిన మెడిసిన్ వేస్తే అది పూర్తిగా తగ్గలేదు అని వేశారని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత ఆయన మళ్ళీ మెర్క్సాల్ 200 1 డోస్ వేసి నెక్స్ట్ దాని క్రానిక్ వెళ్ళిపోయారు. అంటే అంతకుముందు 3 డోసులు వేసినా బెటర్ అవ్వకపోవడం వల్ల, అనుకున్నంత ఇది రాకపోవడం వల్ల ట్యూబర్క్లిన్ వేశారేమో అని. అది 1 ఎందుకు వేశారనేది అయితే నాకు అర్థం కాలేదు. సో మెర్క్సాల్ ఇది, తర్వాత సిఫిల్లం వేయడానికి అలా మనకు అర్థమవుతుంది కదా మయాజం అది. తర్వాత బ్లడ్ ప్రెషర్ కి గ్లోనైన్ అది బేస్ చేసుకుని వేసుంటారు. నాకు ఇంతకంటే అర్థం కాలేదండి వాస్తవ. మన్మోహన్ గారు. వాస్తవం అండి, నాకు కేసు మెర్క్సాల్ ఎందుకు వేశారన్నది కంప్లీట్ గా అర్థం కాలేదండి. వాస్తవ వేగ్గా ఉంది. అవును. రాజశేఖర్. వాస్తవం అండి, కేసులో సిఫిలిటిక్ మయాజం తాలూకు ఫీచర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, కానీ మరి మెర్క్సాలే ఎందుకు వేశారు, తర్వాత ట్యూబర్క్లిన్ ఎందుకు పడింది అనేది నాకు అర్థం కాలేదండి. వాస్తవం యూజువల్ గా ఏంటంటే నా కేసు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మాస్టర్ గారిని అడుగుతాను, కానీ మాస్టర్ గారు ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉన్నారు కదా, అవునండి. అడగలేకపోయాను. ఈసారి ఎప్పుడన్నా మాస్టర్ గారిని ఈ కేసు గురించి అడిగి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఎప్పుడన్నా క్లాస్ లో చెప్తాను. అవునండి, అడగాలి, అడిగితేనే మనకు తెలుస్తుంది ఇది. అడిగితే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నారు కదా గురువు గారి కార్యక్రమాలు, అడగట్లేదు. వాస్తవ. నెక్స్ట్ కేసు చదువుతారా? కృష్ణవేణి చదువుతామా? Vastav. Case number 86. A lady aged about 45 years came to our dispensary with the following complaints. She had many health problems since last year. She had many emotional problems. She felt as if she lost energy. She had no interest in sex life, but she had to oblige her husband. She feels depressed and feels alone because the people around her does not understand and cooperate with her on mental level. She had normal puberty and never had menstrual problems. She got married at the age of 22. She had no children. Since she had emotional disturbance last year, she had many health disturbances. Since 4 months, her menstrual cycle was disturbed. She was getting menses for every 15 days and losing much blood. Due to this, she was becoming weak and losing weight. Also, she started to get pains in her back and hip. Her digestion was sluggish.
She feels tired by eating and hence she eats very less. Sleep was generally good. Sometimes gets dreams. Sleeps very late at night. Later she sleeps for 7 hours. On 19th September 1993, Dr. E. Ananta Krishna prescribed Staphysagria 1M 1 dose. On 9th November, he prescribed China 200 2 doses with 2 months gap. Last day. ఈ కేసు క్లియర్ కట్ గానే ఉంది. స్టాఫ్సాగ్రియా స్టాఫ్సాగ్రియా ఇచ్చారు సరే, ఇగ్నిషా ఇవ్వచ్చు, యాసిడ్ ఫాస్, ఆర్ఎంఎట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. స్టాఫ్సాగ్రియా అనేది ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే నేను ఆలోచించిన విధానం అనమాట. అంటే చూడండి, లాస్ట్ ఇయర్ నుంచే ఆవిడకి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి. ఆ హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా ఆ ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వచ్చాయి. ప్లస్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్స్ లైఫ్ బట్ షీ హ్యాడ్ టు ఒబ్లైజ్ హర్ హస్బెండ్. ఇది చాలా బాగా టఫ్ సిచ్యువేషన్ కదా. యూజువల్ గా స్టాఫ్సాగ్రియాలో ఏంటి కొత్తగా మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళకి అది ఉంటుంది. కొత్తగా మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో ఇది పనిచేస్తుంది అంటారు కదా మన్మోహన్ గారు. అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా భయం ఉండి కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వాలి, సెక్షువల్ లైఫ్ లీడ్ చేసినప్పుడు వస్తుందనే ఉద్దేశంతో అంటారని అనుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కడ చదివిన గుర్తు కదా. అంటే న్యూలీ మ్యారీడ్ వాళ్ళలో వచ్చేటువంటి యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్, పెయిన్ ఇన్ వెజైనా వస్తే స్టాఫ్సాగ్రియా వేస్తారు ఫస్ట్. అంటే అది ఒకటి, అంటే చాలా మనసు చంపుకొని చేసే పనులు ఇవి కదా. ప్లస్ షీ ఫీల్స్, అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎంత మంచి అనుబంధం ఉందో అర్థమవుతుంది. అంటే హస్బెండ్ ఎలాంటి వాడో అర్థమవుతుంది ఈ ఒక్క లైన్ వల్ల. షీ ఫీల్స్ డిస్టర్బ్డ్, ఫీల్స్ అలోన్ బికాస్ ద పీపుల్ అరౌండ్ హర్. అంటే హస్బెండ్ తోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా తనని అర్థం చేసుకోకపోవడం, కోఆపరేట్ చేయకపోవడం, దానివల్ల ఎంతమంది మధ్యలో ఉన్నా తను అలోన్ గా ఫీల్ అవ్వడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఇంకా స్ట్రాంగ్ పాయింట్, షీ హ్యాడ్ నో చిల్డ్రన్. చిన్నతనంలోనే మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు 22 years అప్పుడే, కానీ పిల్లలు లేరు. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఉందని చెప్పారు. అక్కడి నుంచి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి. ఎక్కడ తను బర్స్ట్ అయినట్టు కానీ అలా ఏమీ చెప్పలేదు. అది మెన్స్ట్రువల్ దాని మీద పడింది, సైకిల్ మీద ఎవ్రీ 15 days కి రావటం. అయితే దాని వలన వీక్ అయ్యి వెయిట్ లాస్ అయ్యారు. ఎక్కడ మెంటల్ వీక్నెస్ ఉంది కానీ ఏమీ చెప్పలేదు. అంటే ఎక్కడ తను బయటకి లోపల లోపల కుమిలిపోవడమే ఈ కేసు మొత్తంలో కనిపించింది తప్ప ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్టుగా కానీ ఆర్ఎంఎట్ లాజిక్ కానీ ఇగ్నిషియా లాజిక్, ఇగ్నిషియా వాళ్ళు ఏదైనా తేడా వస్తే బయటికి చూపిస్తారు. అది కూడా ఏమీ లేదు తను. అందుకని స్టాఫ్సాగ్రియా 1M వేసి ఉంటారు అనుకున్నాను. చైనా అనేది 15 days కి ఒకసారి మెన్సెస్ వస్తుంది కదా, బ్లీడింగ్, దాని వల్ల వీక్నెస్, ఎనిమిక్ కండిషన్, వీటికి ఏమైనా వేసారేమో అనుకుంటున్నాను. అంటే మరి ఇక్కడ ముందు వీక్నెస్ కి మందేసి తర్వాత స్టాఫ్సాగ్రియా వేయచ్చు కదా. అంటే బ్లీడింగ్ మాటమాటికి అవ్వడం, మాటమాటికి మెన్సెస్ రావడం ఆగితేనే ఆ వీక్నెస్ బెటర్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం చైనా వేస్తే అంతకుముందు సఫర్ అయిన దాని తాలూకు వీక్నెస్ అంతా పోతుంది. అందుకని ముందు అది వేసి తర్వాత చైనా వేశారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం ఇంతకంటే మరి నాకేం తోచలేదు. మన్మోహన్ గారు. వాస్తవ అండి. రాజశేఖర్. వాస్తవ. ఎవరన్నా ఏమన్నా కేసెస్ చెప్తారా స్టాఫ్సాగ్రియాకి సంబంధించిన కానీ? అంటే పెక్యులియర్ గా ఉన్న కేసెస్. మేడం గారు పెక్యులర్ గా ఉన్న కేసు ఒకటి చెప్పంటారా? అడగచ్చా? చెప్పండి. అడగచ్చా? 75 years లేడీ అండి, ఒక ఆవిడ ఎలోన్ గా ఉంటారు. ఆవిడ పనులంతా చేసుకుంటారు. ఆవిడకి ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం ఏంటంటే విపరీతంగా దోమలు ఈవిడే కుట్టేస్తాయి.
దోమలు ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నా కూడా ఎవరిని కొట్టకుండా ఈవిడనే ఎక్కువ కొట్టేస్తారు అన్నమాట. కొంచెం మెంటల్ గా ఆవిడ స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటారు, కొంచెం స్టెబన్ గానే ఉంటారు. తర్వాత కొద్దిగా నా మాట నెగ్గాలి, నాదే కరెక్ట్ అన్నట్టుగా ఉన్న బేస్ మీద చేసుకుని నేను తూజా చేశాను మేడం. 30తో స్టార్ట్ చేసి 200 వరకు వెళ్ళా. వెళితే ఆవిడకి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్, నీరసం, ఆకలి లేకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ అయినాయి, బెటర్మెంట్ వచ్చింది. కానీ ఈ దోమలు కుట్టడం అనేది ఈవిడ దగ్గరికి వచ్చి కొడుతున్నాయి అన్నారు. నేను ఏమైనా హైశామస్యేమో, అనుమానాలు మనిషి ఏమో అనుకుంటే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వచ్చి చెప్పారు, లేదు సార్ ఈవిడనే కుడతాయండి, బాగా కుట్టేస్తేనే భరించలేకపోతుంది అంటున్నారు. దీనికి ఏమన్నా రెమెడీ అని చెప్తారా మీరు? హలో, ఆలోచిస్తున్నా. చాలా పెక్యులర్ అనిపించింది మేడం. అంటే ఆ ఒక్క సిమ్టమ్ బేస్ చేస్తే మనం మెడిసిన్ వేయలేం కదా. ఆఫ్ కోర్స్ ఇంకా ఏమి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా కేస్ షీట్ తీసుకుంటే మందు సజెస్ట్ చేయడానికి అవుతుంది. ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా నా దగ్గర ఉందండి. అంటే నేను వాళ్ళ క్లాస్ లో ఉన్నాను కాబట్టి ఇది గుర్తుకొచ్చి నాకు ఎందుకో పెక్యులర్ అనిపించింది కేసు. అంటే ఆవిడకి దోమలు నిజంగానే కొడుతున్నాయా లేకపోతే నేను ముందు అదే అనుకున్నానండి, ఈవిడ ఊరికి అనుమానం పడిపోయి ఇలాగ అంటుందేమో అనుకుని. అనుమానం కాదు, లోపల బాడీలో స్కిన్ లో సెన్సేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, కుడుతున్నట్టు ఫీలింగ్, స్టిచ్చింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్, స్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ అని. వాళ్ళు మరి పిల్లలు చెప్పడం కూడా, వాళ్ళ అమ్మాయిలు వచ్చి కూడా చెప్పడం కూడా, ఈవినే కొడుతున్నాయండి, మేము ఎన్ని బ్యాట్లు పెట్టినా కూడా బ్యాట్లు పాడైపోతున్నాయి తప్ప ఈవిడికి ఏం రికవరీ కాలేదనుకున్నారు. మీరు ఆ లైన్ లో ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేయండి. అంటే బ్యాట్ ఎన్ని పెట్టినా బ్యాట్లు పాడైపోతున్నాయి అన్నారు కదా, దోమలు ఉంటే ఆ బ్యాట్ వస్తాయి కదా, సౌండ్ వస్తుంది కదా. వస్తుంది, అదే చెప్తున్నారు వాళ్ళు, నిజంగానే వస్తున్నాయి అనమాట అని అనుకున్నాను నేను. ఎందుకంటే 1 నెల వెయిట్ చేశాను, మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రికవర్ అయినాయండి, నాకు ఆకలేస్తుంది, ఇప్పుడు తింటున్నాను అన్ని అంటున్నారు. కానీ మన్మోహన్ గారు అని చెప్తారా, రాజశేఖర్ గాని ఎవరైనా లేదండి. ఇప్పుడు దోమలు కుట్టడం వల్ల ఆవిడకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా? పీకేస్తున్నాయి బాబు, నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు, నిద్ర పడుకోలేకపోతాను అంటారు. పగలు కుట్టేస్తున్నాయి, సాయంత్రం కుట్టేస్తాయి, రాత్రి కుట్టేస్తున్నాయి అంటారు. అది అంటే డ్రైనెస్ లో కూడా మనకు అలా అనిపిస్తుంది. అలా అది ఒకటి. అంటే ఒకవేళ నిజంగానే దోమలు కుట్టి ఆవిడకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుంటే మాత్రం అది మనకి కెలాడియంలో ఉంటది. కెలాడియంలో మస్కిటో అండ్ ఇన్సెక్ట్ బైట్స్ బర్న్ అండ్ ఇచ్ ఇంటెన్స్లీ అని ఒక సిమ్టమ్ ఉంది, మనకి ఎలెన్స్కీ నోట్స్ లో ఇచ్చారు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే, ఈ పిల్లల్లోనూ అదేను ఈ దోమలు కుట్టేసి అది పొక్కులు వచ్చేసి పుండు పడిపోవడం అలా అయిపోతుంటాయి కదా. అవునండి. అందుకే అలాంటి కేసెస్ లో కెలాడియం బాగా పనిచేస్తుంది. కానీ ఈవిడికి మాత్రం దద్దుర్లు కానీ ఆ కుట్టిన సిమ్టమ్స్ కానీ కనపట్లా. అదే మరి సిమ్టమ్, నేను అదే అడిగాను మిమ్మల్ని, దానివల్ల ఏమైనా సిమ్టమ్స్ వస్తుంటే మన కెలాడియం పనిచేస్తుంది. అందుకని దోమల్ని ఆకర్షించడం, ఈగలను ఆకర్షించడం ఉంటది కెలాడియంలో. అవును, ఈగలు కూడా ఎందుకు ఆకర్షిస్తుందంటే స్వెట్, స్వీట్ స్మెల్ రావడం వల్ల, దాని వల్ల. మరి బహుశా ఈవిడికి అలాంటిది ఏమైనా ఉంది, ట్రై చేసి చూడండి కెలాడియం ఒక డోసు. స్వెట్, స్వీట్ స్మెల్ రావడం వలన ఈగలు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఆ స్వెట్, స్వీట్ స్మెల్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఎక్కువ సెక్షువల్ థాట్స్ రావడం వలన అది ఫిజికల్ లెవెల్లో బయటికి ఇది పోతూ ఉంటుంది కాబట్టి, స్వెట్ ద్వారా ఇంపార్టెంట్ ఇవి పోతాయి కాబట్టి వస్తుంది. అది ఒక లాజికల్ గా డిసీజ్. డయాబెటీస్ కూడా లేదండి, షుగర్ కూడా లేదన్నారు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడం, ఇంకెక్కడన్నా మనం మిస్ అయ్యావేమో చూసుకోవాలి. అలాగే మేడం, అలాగే మేడం, అది కూడా చెప్తానండి. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషాః.
గోబ్రాహ్మణేభ్యः స్వమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.